सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे और अज थोड़े नाल सुबह सुबह मैं क्या चलो थोड़े नाल गलबात करिए और थोड़े दर्शन करिए। कल जेड़े कि सेहत मंत्री है जौड़े माजरा है मेरा ख्याल साहब ने नवा चंद चढ़ाता है, क्योंकि पिछले दिनों तो जदों की सरकार बनी है इस तरह के नवे नवे कारनामे, कदे कोई DSP साहब की कुर्सी ते जाके बैठ जाता है, कदे कोई किसी को सवाल कर लग पैदा, स्कूल च पहुंच जाते सीधा, कदे किसी हॉस्पिटल च पहुंच जाते हैं। और कल साडे सत्कारयोग हैल्थ मिनिस्टर हुणे हुणे नवे नवे बने, क्योंकि हरेक नूं लगदा कि कोई ना कोई नवी आइटम करांगे तां साडी चर्चा होएगी। और कई लोगों को इहो जिहियां चीज़ां चंगियां भी लगदियां हैं। मेरे दोस्तां नूं मैं कल देख रहा सी, कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा यार घैंट मंत्री है। सो क्योंकि 5 मिनट लिखते लगते मंजे ते बैठिया नूं लिखण लग्या नूं, ओ बल्ले बल्ले चक ते फटे। पर जो कल होया वो बहुत माड़ा होया, मैं उसकी निंदा करदा। वो निंदा इस करके गल कर रहे हैं कि एक 73 साल का व्यक्ति जिहड़ा रिटायरमेंट तो बाद जिन्हों सरकार छड्डना नहीं चाहती, इस दे बावजूद भी लोक सेवा दे वास्ते हाजिर है, लोगों के भलाई वास्ते हाजिर है। और जो उन्होंने कारनामे मैनू पता है, जो उन्होंने काम किए गए वो दुनिया की, देश की, पंजाब के लोग, हर बच्चा बंदा व्यक्ति शलाघा करता है डॉक्टर राज बहादुर जी की। और मैं समझदा किसी दे बारे जानिया टिप्पणी कर देनी बड़ी माड़ी गल है। मैं तो राज बहादुर जी नूं नेड़े होके देखा है, जानदा है। वो साडे फरीदकोट ते मुक्तसर दे विच कोई बहुता अंतर नहीं, और हज़ारां लोगों का डॉक्टर राज बहादुर ने आपकी जिंदगी दे विच जाना बचाईयां। और ऐसे कई लोग मैं वेखे आपके इलाके दे विच जिहड़े राज बहादुर जी की फोटो ला के उन्होंने पूजते ने। बेशक किसी को चंगे लगते होण जां ना लगते होण, लेकिन रब तो नहीं कहांगा, लेकिन रब तो घट भी नहीं है राज बहादुर जी। और मैनूं ये भी याद है कि पंजाब सरकार ने अवार्ड दिता सीगा, ये राज बहादुर साहब सी जो कोविड समय 50,000 सैंपल्स पर डे जेडे उन्होंने टीम वो सी, एक दो डॉक्टर साहबान होर सन जिन्हों ने ये बनाया कि एक दिन दे विच 50,000 लोगों के सैंपल जड़े ने वो ले जाएंगे। और जिन्होंने कोई नहीं संभालता सी, जिन्होंने कोल कोई पैसा नहीं सी, जेडे बैड लैण वास्ते तरसदे सन, जेडे इंजैक्शन वास्ते तरसदे सन। डॉक्टर KK मेरे ख्याल साहब की तो मौत चले भी गए, पहला शायद कई डॉक्टर साहबान चले गए उन्होंने नाल जिहड़े काम करते सन, होर जिन्हों ने इस कोविड के दरम्यान आपदियां जानां दित्तियां, आपदी जान की परवाह ना करदे होए। एक 73 साल का व्यक्ति बिना खौफ तो कोविड के मरीजों की देखभाल करता रहा। मैं सलाम करदा डॉक्टर राज बहादुर जी नूं। और कल का जिहड़ा इंसीडेंट सीगा, बड़ा गुस्सा आया होना है मंत्री साहब नूं, पर मैं मंत्री साहब नूं ये कहना चाहना है और जनता नूं भी कहना चाहना है, मेरे साथियों नूं जिहड़े कहंदे बल्ले बल्ले बल्ले। एक सिस्टम है, हुण तां मिनिस्टर तुसीं ने, थोड़ी सरकार ने 5-6 महीनों की। कई बार ये भी कहा जाता है कि बाहरलियां दवाइयां ना दिओ। पहला थोड़ा फर्ज बनता है कि हर हॉस्पिटल दे विच मुकम्मल इंफ्रा दी तुसी लिस्ट मंगाओ, और लिस्ट मंगा के सारियां चीज़ां पूरियां करो, चाहे वो दवाइयां है, चाहे वो बिस्तर है, चाहे वो गद्दा है, चाहे वो बैड है। ये सरकार ने लेके आना है, ना कि राज बहादुर जी की जिम्मेदारी है।
ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰਸ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੱਲ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਆ 32 ਪੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। 32 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੌਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ KD ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕੱਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਦੇਵਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ GMC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੇਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, PCMS, ਸਭ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 3 ਟਰਮਸ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਰੀਜਨਲ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਓ। ਔਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
BSc 1970 ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕੀਤੀ। MBBS 1974 ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। MS ਔਰਥੋ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। MNA MS 1980 ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। MNA MS 1997 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। FIMSA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ 1998 ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਤੇ FAOI 1999 ਚ ST ਜੇਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅਲੀਡ UK, then Switzerland। FAMS 2005 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। FIHE 2006 ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। FRCS 2009 ਚ ਗਲਾਸਗੋ UK। FPA SC 2010 ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ। ਆ 32 ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਜੇ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਤੇਜਨਾ ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤੇਜਨਾ ਆਪਣੀ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਤੇਜਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਲਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ, ਖਾਓ ਮਣ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ तमाम ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵੱਡਾਪਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵੱਡਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਛਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਾਈਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਏ,
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਫੀ। ਐਂਡ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ तमाम ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।